साडा जद्दी पुस्तक फाजिलका दे विच 2 डेरे है। एक तो साडा हाजी वाला डेरा है, दूजा माई तेजो वाला डेरा है। डेरियां दे विच बैठण ते बैठ के आपदी गल नमेड़न, खुसरियां नूं सद्दण, बच्चिआं वालिआं नूं सद्दण। ये कहना भी मंगना खाना तो मेरा होवे, लुट मार मैं करा और सांभे ये। असी ये अपील मंगते हैं भी जेड़ा माई मोहनी का हिरगा है वो ये छड्डण, जेड़ा इन्हां नूं साडी बरादरी ने दिता वो ये मंगण। जे इन्हां ने खुसरे बनना है, खुसरे बन के रहना है, तो जेड़ा ज्योति मोहनी माई का चेला है उहदे हिस्से का ही लै लैण। पर बैठ के फैसला असीं बच्चे वालिआं च करांगे फाजिलका दे विच। वो उन्हां दे दिल च ही होनी है भी वो नकली है, जां असीं तो उन्हां नूं भी नहीं नकली कहंदे। साडा पंथ है, जे साडा पंथ असली है तो असीं असली हैं, जे साडा पंथ नकली है तो असीं नकली हैं। और बच्चे वाले मूहरे भी अपील है कि तुसीं रब पछाणो, उन्हां बजुर्गों नूं पछाणो कि जिहड़े सारी उम्र तुहाडे घरां दे विच मंगदे खांदे गए है। अज मोहनी माई दी 80 साल की उम्र हो गई, इन्हां गंदे लोगों ने उहदी कुत्ते वर्गी जून कर छड्डी है। बरादरी नूं भी मेरी अपील है कि अज माई मोहनी दी तुसीं ढाओगे तो फिर तुहाडी पूरी नहीं पैनी, तुहाडे पंथ की लैन टुट जूगी। और ये तो भाई 4 गुंडे लियाउणगे और असीं कित्थों गुंडे लियावांगे। शर्म शर्मिंदे असीं अंदर वड़दे हैं, असीं आपदी इज्जत नूं, असीं पंथ की इज्जत नूं गल रखदे हैं मुख। और ये लोग मंगदे खांदे ते जवाक जल्लियां वास्ते मंगदे खांदे है। और जिदण ये पंथ च बैठणगे, कोई बैठ के गल करनगे, उदण मैं इन्हां दा ताबेदार हो जूं जी। सत श्री अकाल सारिआं भी चलो तुसीं ऐं करो 40,000 महीना तुसीं माई मोहनी नूं दिया करो तो 40,000 आरती दिया करो। उदों तो इन्होंने हाँ भर ली, एरगा मंगना शुरू करता, उन्होंने मुड़ के 40,000 नहीं दिता। उन्हें हुण वसीत चेला बना के आरती नूं करती। जिहड़ी ओह कहंदे ने भी वो जमांदरू खुसरे नहीं, ये पंथ है। पंथ दे विच साधु जदों कोई भी साध हो गया, ना उसकी जात पूछी जाती है, ना उसका गोत पूछा जाता है, एक साध उन्हें काली लोई दे देंगे है। जो साडे पंथ दे विच आ गया, असी नहीं कहते, असी तो सारे कहने भी असली है। जिहड़ा फकीर होके आ गया, तो जे फकीर नूं नकली कहता तो फिर फकीर किस बात का। साडे पंथ ने किहड़ा उही पंथ बन गया, साडे पंथ ने भी बड़ी कुरबानी लैके आपदा नां चलाया है। पहला कोई भी पंथ ना चलाउंदा है, पहला सिर बट्टे की बाजी लाउंदा है, फिर जाके ना चलदा है। साडे तो बस ये है कि बरादरी आई है, वो झुक नहीं रहे। जे वो बरादरी की गल ना मनणगे तो साडे वल्लों बाईकाट कीते जाणगे। देखो ये तो किसी को नहीं पता कि वो किद्दां मरी, पर वो मालक नूं ही पता है ना जी। असीं इहदे विच कुछ भी नहीं कह सकते। तो मेरे को माई मोहनी भी रह रही है, माई सरबती भी रह रही है। मैं उन्हां दी सेवा कर रही हाँ 5-7 साल तो। मैं चाहवां वो बजुर्ग तो मैं उन्होंने भी जहर पिया देवां, नहीं मैं तो सेवा कर रही होगा तो मैं सेवा करती रहांगी अपने बजुर्गों की। ये तो जी गलत आरोप लगा रहे हैं। ज्योति के हिस्से दे विच 20 पिंड आउणगे और जो कुछ लिख के दिता सी ज्योति माई नूं लिख के दिता सी कि ज्योति मेरा भतीजा चेला सी, इन्हां नूं असीं कुछ नहीं लिख के दिता। इन्हां ने तो आके धारा मारिया, खुसरे नूं डराया, असीं ज्योति का समान भी चुकाता ते ज्योति वाली बिरत भी। हुण तां इह नजायज़ साडी शरीफी का फायदा चुकदे है। नाई तुहाडा? मेरा नाम जी सीरा महंत है। कित्थों आए हो तुसीं? बठिंडे आए हैं। कि ये जिहड़ा मसला चल रहा मनता का, ये की मसला है जी? इहदे बारे जानो। ये मसला जिहड़ा मतलब 2 तरह का चल रहा है। हुण मैं अपील मेरी ये है सारे पब्लिक मूहरे ही कि मुੱਢ दादा हुंदा जां पोतरा। मसला बदमाशी का है, जिहड़ा गोगी महंत है बदमाशी कर रहा है। जो दादा गुरु है वो मोहनी माई है,
ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ 80 ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦੇਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ ਚੇਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗੂ? ਆਰਤੀ ਮਹੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹੰਤ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਐ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਔਰ ਸਾਂਭੇ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਮੋਹਣੀ ਦਾ ਏਰਗਾ ਉਹ ਇਹ ਛੱਡਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗਣ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਈ ਮੋਹਣੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਢਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਪਛਾਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਖਾਂਦੇ ਗਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਹਣੀ ਮਾਈ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੀ ਜੂਨ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ 4 ਗੁੰਡੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁੰਡੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਜਵਾਕ ਜੱਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਪੰਥ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋ ਜੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ 40,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਏਰੀਆ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮਾਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ 40,000 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਮੋਹਣੀ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ 40,000 ਆਰਤੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਭਰ ਲਈ, ਏਰਗਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ 40,000 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਵਸੀਤ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰਤੀ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੋਹਣੀ ਮਾਈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਮਾਈ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਗੱਦੀ ਨਸੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸਰੇ ਬਣਨਾ, ਖੁਸਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਮੋਹਣੀ ਮਾਈ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣ। ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਖੁਸਰਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਮਾਂਦਰੂ ਖੁਸਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਖੁਸਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਗੋਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਲੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦਾ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪੰਥ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥ ਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਵੱਟੇ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਠੱਗੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਣ, ਮਾਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਮੋਹਣੀ ਮਾਈ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸਤਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੇਰੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਜੀ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮਾਈ ਤੇਜੋ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਿਮੇੜਨ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ਸੀਰਾ ਨੇ, ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ 7 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਬੋਰ, ਗਿੱਦੜਵਾ, ਭਾਈਕਾ ਕੋਟ, ਮਲੋਟ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਵੀ ਆਪਦਾ ਜੋ ਜੋਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਮੰਗਣ। ਜੇ ਜੋਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿਖਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਾਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ 5 ਹੋਰ 30 ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ 30 ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਜ਼ਿਲ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਪਿੰਡ ਹੈ। 20 ਪਿੰਡ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਪਿੰਡ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋਤੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋਤੀ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁਕਾਤਾ ਤੇ ਜੋਤੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਫੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ 2016 ਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾਏ ਆ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈ ਮੋਹਣੀ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਸਰਬਤੀ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਦੇਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗਲਤ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੂਕਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੇਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਫਜ਼ੂਲੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ।